जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ी देर पहले चक्कर लगा सुबह के नाश्ते तो पहला इधर का इलाका जिहड़ा तुहानूं अक्सर दिखाईदा सैर करदे हैं तो उहदे विच जिहड़ा टॉपिक सी कल वाली जिहड़ी मेरी वीडियो सी परसों वाली जिहदे उत्ते कोई नमाज रोज़ा कोई तहज्जुद तो उहदे उत्ते मुख्तलिफ जिहड़े कमेंट्स आए सन वीडियो देख के लोगों के उत्ते कुछ तबसरा होया। उहदे विच बाज़ लोगों ने कहा जी जो भी चंगे काम कर रहे हैं पर है मलून ही ने इन्हां ते लानत फलाना पर उहदे उत्ते फिर इह सी कि अल्लाह ताला दी जिहड़ी लानत उहदा इजहार हर जी शऊर इंसान देख रहा है या देख सकता है कि कित्थे लानत पै रही तो कित्थे अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल हो रही हैं। बहरहाल वो सुबह की वीडियो सी अज सुबह की सैर की तो इस टाइम दोपहर के बाद का वक्त है। दोपहर का खाना खा के तो मैनू एक ख्याल आया कि 2-3 रोज़ पहले साड़ी एक मीटिंग या इजलास सी ते 2 दोस्तों ने बड़ी डिटेल दे नाल अपने हालात सुनाए कि किस तरह उन्होंने पहली दफ़ा जिहड़ा हार्ट दी प्रॉब्लम या हार्ट अटैक का पता लग्या। ये ज़हन च मेरे गल इस वास्ते आई कि पिछले 2-3 महीनों दे विच बड़ी तेज़ी दे नाल इस तरह के वाक़यात सामने आए ने कि चंगे भले इंसान जिहड़े कोई सोच भी नहीं सकता उन्होंने मुतलक इन्ने फिट खुराक का ख्याल रखने वाले चलन फिरन वाले वो अचानक मिनटां दे विच अपने वाशरूम च गए ने बुरश करन वज़ू करन उत्थे हार्ट अटैक होया तो मिनटां दे विच उन्हां दी वफात हो गई। और जिसने भी सुनिया शौक च तो इस वजह तो मेरे दिल च ख्याल है कि दोस्तों के नाल ये मालूमात बुनियादी जिहड़ी शेयर की जाए नाल कि पंजाबी अपनी जिहड़ी जुबान मादरी साडी उन्होंने भी थोड़ा जिहा टच किया जाए। तुसीं सब जानते हो कि यूरोप दे विच जिहड़ा मैडिकल या इलाज फ्री है। पाकिस्तान तो चलो बंदा कह सकता है कि एक बार डॉक्टर को जाने डर लगता कि यार कितनी फीस लेगा। ये यूरोप या जिहड़े मुल्कां च फ्री है उत्थे मैडिकल है भी बहुत तरक्की की मशीनां इन्हां दे कोल हर शै टैस्ट इन्हां कोल। लेकिन इसके बावजूद लोग जिहड़े ने वो क्यों हार्ट की वजह तो हार्ट के प्रॉब्लम की वजह तो अचानक वफात पा जाते हैं। एज ए मुसलमान सानू पता है कि एक वक्त मुकर्रर है हर इंसान का और जो आ जाता फिर एक बहाना बनना होंदा। लेकिन ये बावजूद जिहड़ियां हालात असी देखने हैं जे 2 गल्लां 2 बंदियां दियां जिहड़ियां गल्लां ने मैं तुहानूं थोड़ा जिहा शेयर कर लेना ताकि जिहड़े लोकां नूं ये नहीं पता कि हार्ट का जिहड़ा प्रॉब्लम है ये डॉक्टर्स कई दफ़ा तुसीं जांदे हो तुहानूं दर्द हो रही है तो कोई बेचैनी हो रही है सीने डॉक्टर्स को तुसीं जांदे हो डॉक्टर देख के कहंदा कोई टेस्ट नहीं आ रहा चक्कर ही कोई नहीं है ठीक ठाक हो जाता होएगा भी इस तरह। लेकिन साडा क्योंकि इन्हां मुल्कां च रहिंदे आ हर चीज़ तुहानूं फ्री मुयसर है। सीने की दर्द होवे सीने दे विच खचाओ होवे बाजू च दर्द होवे ये सारियां चीज़ां तो उन्हें जिहड़ियां हर बंदे नूं पता कि जी इहदे नाल तुहाडा दिल दा प्रॉब्लम हैगा तकलीफ है। लेकिन कई दफ़ा कुछ भी नहीं हुंदा। 2 जिहड़ा मैं जिक्र करना एक दोस्त ने उन्हें कहा मैं सफ़र करना सी इंग्लैंड जाना सी तो मैनू मैं जो उठदा सा जो अचानक लेटिया उठिया तो मैनू इस तरह महसूस होंदा सी कि मेरे जिस्म दे विच कुछ चीज़ इस तरह करके कोई तब्दीली महसूस होंदी है जिवें तुसीं कोई झटका लगता है या कोई चीज़ बंद उन्हें खुलती है मतलब उन्होंने कुछ अरसा महसूस करते रहे ने। फिर कहते जी सांस भी महसूस हुई डॉक्टर को गए चेक कराया सारा उन्होंने ECG की और जो डॉक्टर दिल वास्ते बुनियादी पहले हाँ उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है कोई तकलीफ नहीं दिल की। तो उन्होंने कहा मैं इंग्लैंड जाना मैंने उन्होंने कहा जाओ इंग्लैंड कोई मसला नहीं। कहते मैं इंग्लैंड चला गया तो उत्थे भी मेरी तबीयत खराब रही है जलसे ते। फिर मैं जो वापस अल्लाह ताला ने उन्होंने वास्ते जिंदगी वधाण दा समान रखिया सी वो वापस आए ने कहते जी मैं बड़ी मुश्किल नाल गड्डी ड्राइव करके मतलब उस पोजीशन च कि मैनू महसूस होंदा पिया कि कोई। फिर मैं गया डॉक्टर्स कोल उन्होंने मैनू मेरा ब्लस्टिंग टेस्ट किया यानी ब्लस्टिंग टेस्ट होंदा तुहानूं वो भजा के सीढ़ियां उतरवा के चढ़ा के वेंदे ने कि इहदा हूँ की फर्क पै रहा। फिर उस डॉक्टर ने कहा वो है भी दूसरा उन्हें कहा तू मतलब किस तरह इस तरह सारा वक्त गुजारी जा रहे हैं हूँ तू घर नहीं जा सकता तू इत्थे रहना घरों जिन्होंने बुलाना किसी ने बुलाना असीं तेरा फौरी तौर पर जिहड़ा ना करन लगे हैं और स्टंट जिहड़े तेरे ब्लॉकेज पता नहीं किन्ना उन्हें दस्सिया जी ब्लॉकेज तो असी ऐसी एक दूसरे दोस्त उन्हों
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਾਪ ਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਲਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪਸੀਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮਾਰੂਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਸ ਕੱਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ECG ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਾਏ ਸੀਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰੋ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਫਿੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਘਰ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਬਨ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਸੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਅਗਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ, ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਵੈਦਰ, ਅਤੇ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਵੈਦਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਾਕ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਿਲਾਇਆ ਜੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਮੁਲਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਸਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਾਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਪਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿਪਕਲਿਸ਼ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੋ।